общем, это очень ядовитое растение. Сложно лечится, большие ожоги. Alright, here we see first snake. Похоже от российского снаряда. Очень близко похоже на кольцо. Сейчас мы идем в сторону российских позиций по Первой мировой войне. И именно в этом месте на холме стояли российские бомбометы, предшественники сегодняшних минометов. Здесь была целая позиция. Контекст. Руки.
Hello guys, Arthurs and Raymonds as usually, and we welcome you to another hiking. It's getting warmer outside and this is a great excuse for us to go treasure hunting in the woods. But guys, remember one thing, rest, positive emotions are our treasures. Well, those things what we find with help of metal detector are just a nice and small bonus, nothing more. And as always, by tradition, we will pay to a forest grandpa. This is such a forest spirit what helps us in the woods. We will leave all sorts of treats and coins on the stump. Guys, behave yourself respectfully in the forest, pick up any rubbish after yourself. The batteries in the camera and metal detector are fully charged, so let's start our fun. Stay with us guys, as we got lots of interesting things to show here. Subscribe our channel, because your activity is equal to our motivation. Enjoy! Сейчас мы идем через такую поляну, и здесь вот такие вот интересные большие растения. Это называется борщевик. Летом, если его случайно затронуть, листья или ствол, он обжигает кожу, и потом это очень сложно лечится, большие ожоги. И в общем, это очень ядовитое растение. Сейчас, где мы стоим, это, так сказать, позиционная война. Вот там были русские солдаты, там были немцы. Это нейтральная такая полоса. Здесь все может быть. Сейчас походим, посмотрим. Here we see first snake. It's a grass snake. See? Oh, it's quite big size. It's very big.
so fast. Basically, if you touch the snake with something, it's gonna pretend it's dead. This one is not poisonous. That's all. It doesn't have any teeth. I think snake lovers gonna love this video. Okay, see you later, buddy. Sorry for disturbing you. I didn't mean that, but I wanna just record you to show guys. Guys, I just showed you the first snake we met on our way. As I mentioned before, this one is not a poisonous snake. It's like a simple grass snake. We got plenty of them right now in place where we live. Actually, the snow is gone right now, and them snakes getting out from the shelters just to get warm up. And I'm gonna add a couple photos right now. I went to the park with my family, with my son, and we met plenty of them. And these snakes been everywhere, even on the walkways. These snakes are in the groups actually right now. Probably they having some sex right now. They're preparing for a breeding. The thing was, I was very scared because I tried to set my camera between two trees, you know, and I nearly put my gimbal on that snake. In last second I spotted that snake. Luckily it's not a viper. We got some vipers here as well, but this one was a grass snake, so it wasn't that dangerous, but I was a bit scared actually. It's alright, guys. I'll let the buddy go to meet his family, his children. Stay with us, guys. Probably you're gonna see more snakes today or something like that. Вот здесь я сижу на таком поваленном дереве, и видно, что его здесь ели зимой, весной, косули, лоси, олени. У нас много здесь в лесах животных. Вот они питаются вот так вот. Это вот сейчас можно на видео увидеть. Guys, as Raymond explained me, it could be a possibility that in the past it used to be a house over here. Because do you see the tree? It's a wild apple tree. If you see the trees like that, there's a big possibility that the people used to live in here. And there is some bushes as well. I don't know how Raymond understand that, but it's a fact. I'm just passing his words to you guys. I can't understand that. For me, just like a simple forest. К сожалению, сегодня удача была не на моей стороне, и мне не удалось найти каких-нибудь артефактов. И по состоянию здоровья я решил немножко отдохнуть и передать эстафету Артуру. Я передал ему свой металлоискатель, показал, как пользоваться. Да, получились результаты, и, как говорится, новичкам везет. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Found something. I need to ask Raymond, what is that? Что это такое, Raymond? Так, то, что сейчас нашел Артур, это будет голова от немецкого снаряда. Снаряд сам был где-то около метра величиной, и вот такой маленький был детонатор. Сейчас он, конечно, уже не боеспособный,
Можно его будет немножко почистить, и будет как находка. Интересно. Ну, попробуем еще что-нибудь поискать. Хоть что-то. Что-то еще поищем. Угу. I don't know what is that. I think that's the piece from the projectile. Now we're gonna ask Raymond what is that. Рамоха, что это такое? Ну вот сейчас я тоже нашел большой осколок, похоже от российского снаряда. Ну, мне кажется, что это был бронебойный для разбития бетонных немецких укреплений. Ну вот, сейчас Артур тоже начинает приобщаться к этому хобби, помимо видео и фото, поисками с металлоискателем, и у него уже есть сегодня находки довольно интересные. Guys, I've got another signal over here and I think I found something. I'm gonna show you first. I don't know what is that. Let's ask Raymond about this. Рамох, что такое? Ну вот сейчас Артур поймал сигнал, зацепил, выкопал такую металлическую вещь. Железо, конечно, окислилось. Но вот здесь я вижу, когда-то было какое-то клеймо. Оно тоже окислилось, поэтому его сейчас не можем увидеть. Ну, я думаю, это от какой-то от конской упряжки. Что-то, возможно, возили, какие-то боеприпасы или что-то. И, скорее всего, это было по Первой мировой войне. Вот такая вот вещь. Потом ее немножко почистим и уточним более. Ну, интересно. Да, интересно. Ходи. Let's ask Raymond what is that. See the piece of wood inside? Some kind of ring. Какое-то кольцо, да? Вот сейчас который нашел, мы пока не чистили. Конечно, очень близко похоже на кольцо. Желательно было бы, конечно. Но я думаю, это что-то от конской повозки. Ну, дома почистим, и тогда будет очень все понятно. Ну, напоминает на какую-то печатку песни. Серьезно?
Оставайтесь с нами на нашем канале. Мы будем уточнять, что это была за вещь. У моего коллеги была похожая находка на месте, где был замок, имение Мадуми. И вот там было такое похожее кольцо, печатка с дворянским гербом. Возможно, здесь что-то будет более постарше, но будем чистить и смотреть. Потом покажем. Basically, guys, what we think with Raymond, see, this is the abandoned road in the middle of the forest, and no one been using this road for ages. It looks like probably in the past 100 years ago, as we mentioned before, there was a house over there behind the field. There's another forest, as I showed you. Some kind of logistic used to happen here as well, probably. And this is like second treasure we found on this road. So let's try to find something else then. Guys, basically another signal over here. It shows 16 and it's not very deep. Basically here in this spot. Let's try to dig. I think it's a rubbish, but let's see what is that. Что такое? Сейчас был уотовый сигнал, отличный, но бывают такие не очень положительные моменты, когда находим вещи уже в полностью убитом состоянии. Вот здесь это что-то было связано с Первой мировой войной, и мне кажется, это было по окраске эмали. Это российская армия, и я думаю, это было сделано где-то в Польше, в Варшаве, скорее всего. Почему ты так думаешь? Почему именно в Польше? Есть какие-то знаки там, или ты как-то это понимаешь по своему опыту? Я это знаю по опыту, и я по цвету, какая была эмаль. Угу. Зеленая, синяя, там голубая. Что это могло быть? Скорее всего, это был какой-то такой котелочек. Угу. Но, к сожалению, он до нас полностью не дошел. Ну, ищем дальше. К сожалению. Да, ищем дальше. Guys, I had another signal over here, but I didn't want to record because I didn't want to waste the memory on my camera. So I found something metal and just like showed Raymond first, and let's hear what his decision is. Что это такое? Так, ну я думаю, то, что сейчас нашел Артур, это было, скорее всего, задвижка в доме для дверей или для окна. Она была именно кованая. Кузнец ее делал. Это не производство, не завод, ничего. И где-то ей конец 19 века, может, середина 19 века. Ну, лет 150, наверное, больше. Вот это вот вещи. Так, мы здесь еще видим гвозди. Здесь гвозди уже полностью ушли, но мы это немножко восстановим, и будет небольшой экспонатик в музее. Guys, basically all the treasures we found are in this spot where we used to leave treats for the forest spirit. Basically, see the tree over there. This is where we used to put treats and coins, and this is where we find everything today.
all the signals. City's road I mentioned before. And Raymond wants to say something more about this artifact. Я думаю, что эта вещь была сделана уже потом из какого-то складного ножа. Такие ножи использовались в Первую мировую войну у немецких солдат, но здесь что-то немножко побольше такое. Но очень напоминает это. Так это 19 век или 20 век, как ты думаешь? Это будет конец 19 века, и эта вещь, она приобрела вторую жизнь тогда еще. Войну, да? Да, войну. Здесь, вот где я сейчас сижу, за мной стоят российские окопы, чуть дальше немецкие. Ну вот, да, это очень похоже что это был нож когда-то. Только здесь уже нету лезвия. Окей. С Пасхой. Давай бей. Еще раз. Draw. Надо яйца еще. Hey guys, stay with us because we're gonna take you to another atmospheric location. This time we're gonna use our bicycles. Follow us. It's gonna be very interesting.
Guys, you just look at that. Look at that beauty, look at that forest, look at that horizon. Wow. These trees, so gorgeous. Actually, it's a very nice day for biking today. It's not hot, it's about 11-12 degrees. So we decided to take you to another beautiful place. Oh, them birds on the background, they're singing their songs. What can be better than these? Sorry, nightclubs? No, forest. I told you before. We discovered to you the remains of stone walls. These ruins once belonged to a so-called packrat mill. In Soviet times, on stone bases of the past, whether the miller's house or the barn, another floor was built on. In end of 20th century here was a recreation center and it was totally destroyed as it was bad times in country. It was a transitional period after the collapse of the Soviet Union. Then a serious economic crisis knocked in the country out. People robbed and racketed property. This place was burned to ashes. Нашли еще одну змею около фундамента. Это уж. Another grass snake, guys. Absolutely different location, but see, we got plenty of them, as I told you before. Hey buddy, sorry for disturbing you. I will let you go. Don't worry about that. Just wanna do a quick video. You're so cute, buddy. Sorry about that.
mystical story for you all, which happened not so long ago in a place where we live. And as usual, believe or not, business each of you. Раймонд. Сейчас вам расскажу еще одну историю, связанную с мистикой о войне. Это произошло тоже в 60-е, 70-е годы 20 века. Еще когда здесь были совхозы, колхозы. Один пьяный тракторист в обед решил отдохнуть, поспать где-нибудь. Он пошел на немецкое кладбище, там очень светло, лег полежать. Он заснул, и через сколько-то время его кто-то за плечо подергал. И ему сказали: здесь спать нельзя. Он очнулся, открыл глаза. Перед ним стоит человек в немецкой военной форме, похожая на форму солдата немецкой армии по Первой мировой войне. Он отмахнулся, так как был пьяный, и дальше продолжил спать. Это повторилось опять 2 раза. Тебе здесь спать нельзя, уходи отсюда. И в результате этот механизатор оттуда удалился. Вот такая маленькая история, да, но она даже так берет до жути. Который сам копал, и вот выкопалась такая вещь, где-то, я думаю, век 19, начало, ну, плюс-минус. Долго искал по интернету, по архивам, по книгам, но не нашел ничего подобного. И, судя по всему, это все-таки было какое-то кольцо самодельное. Возможно, где-то делали какой-то деревенской кузницы. И сквозь эту вот коррозию, ну, за много лет, я думаю, лет 100, может больше, оно лежало в земле, и металл просвечивается какой-то цветной. Это, да, что-то такое более интересное. И это, скорее всего, это какое-то самодельное крестьянское украшение. Вот такой у нас получился эпизод. Много что вам показали. Нашли немного артефактов из прошлого. Лесной дух сегодня нам дал немного сокровищ. И встретили первых змей на нашем пути. Мы очень надеемся, что вам понравился сегодняшний эпизод, и вы получили такие же положительные эмоции, как и мы сегодня. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки и не забывайте про комментарии. Очень надеемся на вашу активность, ведь это наша мотивация.